Students, good morning. In the last class, we have seen the schoolboy, the first three stanzas. See, in this poem, William Blake advises to the basic students or children how to enjoy their free time in outdoor. So here we can understand that how William Blake brings you to the other world, means the world of imagination, means in your childhood days how you enjoyed. You did not like to go to school because you liked to play with your playmates. You would like to spend your whole day with playing outside with broken twigs, something else, or anything else. See, it has given you entertainment. More than sitting in between the four walls of the classroom, you were enjoyed with your friends. See, such days will never come. This poem will surely bring you to that world. Means the world of childhood days, the world of imagination. Then, see, you did not know what was good and what was bad. So who blamed you? Who pricked you? Who beated you? You never mind. See, yaar hodidru, yaar ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? You only played. See, the games were your life. ಹಾಡುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ. In such way, you enjoyed your past. In the same way, here the schoolboy enjoys on summer days, especially summer morning. See, as you, the boy, woke up early in the morning to see the whole world, the whole nature, how it looks beautiful. The nature gives pleasure, it gives enthusiasm, it is abundant. It's a real teacher. Everything the child learns through nature, in nature, in the midst of nature. So I told you about the great nature poet William Wordsworth. See, in his almost all poems, we see nature. I already told you in Tables Turned how he advised his friend. The books will never give him pleasure. Only nature can give his friend pleasure. See. So here, there are two types of ways we see. The first thing, that is what? The child's happiness. And the next, unhappiness. In the midst of happiness and unhappiness, the life continues. Unknowingly, the childhood passes. Knowingly, the life continues. See, this is what it recollects the old memories. Through this poem, your minds go to the past days, where how you enjoyed with your friends. Whatever the comments or the blaming from your parents, relatives, and the members of your houses. But you never mind. That we have seen in our childhood days, not only you, everyone. Because such childhood days will never come. See, come to the remaining stanzas here. See, all day
were drooping seat, uneasily. There was no happiness in the midst of four walls of the room. See, here is only the burden, the angry face of the teacher. So, the boy was drooping seat all day. See. And this classroom atmosphere snatched the pleasure that was in the nature, that the boy was getting in the nature. It snatches the school atmosphere. Such very strict manners were there in England, in London, on those days. Very strict manners from teachers' side. See, here we have seen one line. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. See, the books will never give pleasure, according to William Blake. Only pleasure that we get only in nature. In nature, we can get such, what we can say, happiness. The nature is abundant. Come to the next stanza. How can the bird that is born for joy? I have already told you in the last class. How can the bird that is born for joy? Is it possible? Think well. Putting a bird in the cell, if we ask the bird to sing as you think, can it be possible to sing freely? No, because the bird is in fear. The bird is shivering. So, it can't able to sing in the cage because it has fear. So, it doesn't like to sing, drooping its two wings in the, what we can say, legs. See, that we see. Sit in a cage and sing. How can the bird sit in the cage and sing? It's impossible. In the same way the child, in the same way the children, ಒಂದು ಮಗುನ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಂದು ಚುಚ್ಚಿ ತಿವಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತೋ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ತಲೆಗೊಯ್ಕೊಂಡು, ಮರಳೆಲ್ಲ ತಲೆಗೊಯ್ಕೊಂಡು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಸಿಗದೆ ಔಟ್ಡೋರ್, ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. How can the bird that is born for joy sit in a cage, and how can a child, when fear annoys, but droop his tender wing, and droop is a tender wing and forget his youthful spring. Once again, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? See, in the same way, the child, when fear annoy, means when the boy is in fear, when it is in the classroom,
when the boy is in the classroom, he doesn't express. He doesn't understand what the teachers say. See, but droop his tender wing and forget his youthful spring. See, as years go on, as months go on, see, the age advances. In this way, many years, many days, if the child is put in the cage, if the boy is put in the house, it cannot express his happiness. The boy cannot express his happiness. It's impossible. In this way, we see comparison in this poem. In this stanza especially, the boy and the bird. The boy in the classroom, the bird in the cage. The boy in the classroom will not be happy. The bird in the cage can't be happy. So here, this is the best imagination and the comparison to the boy and to the bird. So that is what the skill of William Blake, giving comparison here. And forget his youthful spring. See, in this way, this youthful spring, it vanishes. Why spring is used? Spring appears at a springtime only, but not at winter. See, when it springs, all trees, nature looks gay, blithe, happiness. ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮರಗಳು. We see and enjoy looking at all trees. ಆ ಒಂದು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ? It never comes. See, childhood, youthful or youth, young stage, they never come. So, we have to experience in such stages. In childhood, we enjoyed well, happily played with our classmates, with our friends, with our comrades, chops and chums. Chop and chum means good friends. See, after your PU, responsibility continues. Responsibility grows more and more. That childhood will never come. See. And forget his youthful spring. This is the question mark. See, in this way, if the child is with uneasiness, if it spends with fear in classrooms, he cannot get happiness. So, the poet advises to all children, be enjoy in your youth stage, means childhood days, up to the youth. So, this is what that stage will never come. So that William Blake, through this poem, advises to youth generation to go back to that world, to imagine how that was given you happiness. So, such that experience the poet has given in this stanza. Oh, father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. See, it is excellent stanza. So here, William Blake advises to the parents to leave their children to be happy in their childhood days. Do not burden any weight on them. Means, do not blame them. Do not let them to work hard. Leave them themselves. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತವೆ. So it is what the advice to the
parents in this stanza. Oh, see. Here the poet says, oh, father and mother. See. Who are the great wealth to the children? Father and mother. Who are real gods? Father and mother. God and goddess. Father and mother, you understand it. You understand your children. Education is must, especially to both parents, to understand the psychological feelings of the children. If the parents can't understand the children, their mind, they blame them continuously. They do not leave them play with their friends. See, such a type of atmosphere we can see in some houses. If the parents are educated, they understand the psychological feelings of the children. See, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ M.K. Gandhi. See, he dreamt about the future female. So he has written female education. It was must. If we educate the women, surely they open many eyes. See. So education is must to female, women, to girls, comparing to the boys. Because a mother is the soul. Mother is the soul and everything to bring up her children, to bring up her child. See, if she is educated, it is possible to bring her child in good atmosphere, in good manners, strict manners, through advising, educating the child. Oh, father and mother, if buds are nipped, see, if buds are nipped means in the childhood days, if you don't leave your children, only put in the four walls of the room, how can the child be happy? Be active? The child will be active when it is mingling with its classmates, playmates, comrades. See, so it is what the advice to the parents. So he says, father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away. See, ಹರಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗನ್ನ ನಾವು ನಿಪ್ಪಡ್ ಅಂದರೆ ಚೂಟಿದರೆ ಅದು ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ವಾಟ್ ಎ ಡೀಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಪ್ಪಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗು, ಆ ಮೊಗ್ಗನ ಹಿಂಗೆ ಚೂಟಿದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬ್ಲೌನ್ ಅವೇ. ಅದು ಅರಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಂದವಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯೂಪರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವಾಗ. ಬಟ್ 99% ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಯುವರ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಯು ಇನ್ ಸಚ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ. ಸಿ, ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಅರಳುವ ಆ ಮೊಗ್ಗು, ಆ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಚೂಟಬಾರ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರೀ ಬೈಯೋದು, ಹೊಳೆಯೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.
You don't pose on your children such bad things. See, only few are there to leave such children in such atmosphere. And blossoms blow away, and if the tender plants are stripped, see, tender plants are stripped ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿರೋ ಒಂದು ಗಿಡನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇರ್ ಕಿತ್ತು ನೀನು ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೆಳೆಸಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟು ಯು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 16 years. ಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ you remember your parents, you remember your past experience, you remember your classmates, playmates with the playthings, games, etc. And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, see, what day? Springing day. What? Childhood, youth, springing day. See, ಹರಡೋ ದಿನ ಅದು, ಹರಡೋ ಹೂಗಳು ಬಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್. That one, all parents observe while your children are indulged in mobiles. ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅರಿವಿಲ್ಲದ ವಯಸ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಯು parents. So the main responsibility, not only the responsibility, it is the main responsibility. You, the parents, should bring your children in good atmosphere, in clean atmosphere, good atmosphere. And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, see, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರೀ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬೈಯೋದು, ಜಗಳದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಸಿ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಕ್ವಾರಲ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಬೀಟ್. ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ or to play outdoor, you start quarreling yourselves, but not in the presence of your children. See, ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತವೆ. Pin to pin, the children observe, the child observes. ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮಿಡಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಜಾರಿತು ಅಂದರೆ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಮಿಟೇಟ್, ಅದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಬೈತೀರಾ, ಅವು ಬೈತವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಬ್ಲೇಮ್, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಲೇಮ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಶ್ in the beginning stage. You do not use such rustic words, especially to the growth of the children's intellectual mind. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಎ ಬಲ್ಕ್ ಟ್ರೀ, ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆರಳಾಗ್ತವೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೈ ಸಾರೋ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಮೇ, ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಭಯನೇ ಪಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವವು. ಸಾರೋ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ದುಃಖನೇ ಪಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮೇ, ಅವಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓದು ಇದನ್ನ ಅನ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಓದು. ತಗೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳು. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ಕೊ, ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ಕೊ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ರಂಬಲ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. See, there is deep meaning in this stanza. So, through this stanza, the poet advises the parents, let your children in good atmosphere. Here we also see the comparison. See, the childhood days, it is comparison to the buds. The youthful stage, it is compared to plants. See, buds and plants. To the growth of the children. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡನ ಕಿತ್ತರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಗುವಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರೋ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ವಿ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸಚ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೌ ಶಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್. ಸಿ, ಹೌ ಶಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್. ಸಿ, ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಆ ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಜಾಯ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇರೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಂತೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಶಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಜಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗ್ರೋ. Responsibility is in their hands. Are the summer's fruits appear? See. Are the summer fruits appear? See. At the summer time, we see in every trees summer fruit. ಎಂತ ಕಾಲ ಅದು, ಎಂತ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಫ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಗಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಆರ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್, ಆರ್ ಹೌ ಶಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮುಸುಲ್ಪೀಡೆ ಇರೋ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಯಿಗಳಂಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉರುವಲು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೌ ಶಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಜಾಯ್, ಆರ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್, ಆರ್ ಹೌ ಶಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್
what grieves and destroy. See, if we the parents do not bring the children in good atmosphere, see, we cannot get fruit. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಸದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡು, ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದೇನು ಬೇಡ ಬಿಡು, ಈ ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಎಡವಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಹೌ ಶಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವೈ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಮಗ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡು? ಇಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ PU ದಿನಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಕಮ್, ಬರೀ ದುಃಖವೇ ಮಡುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇತ್ಲಾಗ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಲದಾಗೂ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕೂಲಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತರ ಪಿಶಾಚಿ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ನಾವು ಸೇರ್ಕೊತೀವಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, 60-70 ಜನ, 40-50 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ವಿದ್ಯೆನ ಈಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೋ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋಸ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಓದು ಒಕ್ಕಾಲು, ಬುದ್ಧಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 25% ಎಜುಕೇಶನ್, 75% ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಸಿ, ರೀತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬಿಡ, ಅವರೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರು, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಂದರು ಅಂದಾಗ ಆ ಮಗು ಭಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಭಯ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ. ಸಿ, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್, ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ ದ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸಿ, ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಕಾಲ, ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಾಗ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಬಾಯ್ಹುಡ್, ಯೂತ್, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ನಂತರ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರ್ತವೋ, ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಸೋರ್ತಿರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೀಳಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ರೆ. ಸಿ,
ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀರಾ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣಾಗುವ ದಿನಗಳು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ 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 ದುಡಿದು ಗಳಿಸುವ ದಿನಗಳು. ಸಿ ಎಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೊಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಅರ್ಥೈಸೋತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರು ಈಗ ನೀವು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳು ಆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆವತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರಯ್ಯ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀ, ವಾಸ್ಟ್ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಟ್ರೀ, ವಾಸ್ಟ್ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ. ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಲಪ್ರದವಾಗ್ತೀರಾ. ಸಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ ದ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು, ಒಂದು ಬೀಜಾಂಕುರವಾದಾಗದಿಂದ, ಒಂದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಯಾವುದು, ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, LKG UKG, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು. ಸಿ ಅದು ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಸಿ ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್. Or blast the mellowing year when the blasts of winter appear. See, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು. ಸಿ ಆ ಮೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಣು ಚಳಿಗಾಲ, ಅಡಗಲು ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ. ಸಿ ಅಲೆ ವಿಂಟರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್. ಸಿ ಅಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪು. ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಪಿಯರ್. ಮರದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಗುರು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ, ಹೂವು ಆಯಿತು, ಹೂವಿನಿಂದ ಕಾಯಿ, ಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಅದಾಲೆ ಬುಡ ಕೊಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಸಿರೆಲೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ವರ್ಷ, ಆ ದಿನಗಳು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್, ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಉಳಿತು, ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್? ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್? ಗುಡ್ ನೇಮ್, ಗುಡ್ ನೇಮ್, ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಗುಡ್ ಸೋಲ್, ಗುಡ್ನೆಸ್. ಒಳ್ಳೆದಂದೇ ಉಳಿಯೋದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ವಾಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ವಾಟ್ ಸಾಲಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಹರ್? their effort, their hard work, their achievements.
their goals. See, that one remains. Do you understand? This is the